Embryo, fruit and seed. Hello children. Today we are going to discuss about embryo. You must be thinking, what is an embryo? As we know that the fertilized egg is called as zygote. When this zygote goes through predominant mode of development, which is also known as embryogeny, it gives rise to an embryo. A typical dicotyledonous embryo is seen in medium longitudinal section drawn. It comprises an embryo axis with two cotyledons attached to it laterally. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called as epicotyl, and the portion below the level of cotyledons is known as hypocotyl. The epicotyl terminates into plumule, that is known as embryonic shoot, and the hypocotyl in its lower end base radicle, that is known as embryonic root. The main difference between monocotyledon and dicotyledon is that monocotyledon has only one cotyledon and other one has two cotyledons. An embryo has the potentiality to form a complete plant. In an angiosperm flower, the endosperm and the embryo develop after fertilization of the flower. During fertilization, two haploid male cells are released to the embryo sac. One of them fuses with the egg cell to form a diploid zygote, and the other fuses with two polar nuclei to form a triploid cell. The zygote develops into an embryo and the triploid cell forms the endosperm. The endosperm serves as a nutritive tissue for the developing embryo. Both the endosperm and the embryo form the seed that detaches from the parent plant, gets dispersed and forms a new independent plant. There are different types of endosperms which are distinguished on the basis of type of divisions that precedes their formation and the type of hastoria formed for absorption of nutrients from the surrounding tissue. The nature of the endosperm is also influenced by the dominant or recessive genes present in the male nucleus, which fuses with the polar nuclei. The development of the embryo is different in dicot and monocot plants. In dicots, the embryo gets differentiated into two cotyledons, whereas in monocots, a single cotyledon is formed by the embryo. Let us see in detail about the formation of the endosperm and the embryo in the angiosperms. Endosperm is the nutritive tissue which nourishes the embryo produced in the flower after fertilization. Endosperm later becomes part of the seed and stores food that is utilized by the germinating seed. Endosperm is also a source of nutrition for the humans. Endosperm in grains like wheat, rice, barley and oat form the staple food for humans. Food is stored both in cotyledon and endosperm in maize. All these seeds are rich in starch, but food is also stored in the form of proteins and oils in other seeds. Coconut water and coconut meat are also endosperm.
Some plants, like orchids, do not have endosperm in their seeds. Development of the endosperm starts with the fusion of one of the two male nuclei released in the embryo sac after fertilization. The first cell of the endosperm, formed after the fusion of one male nucleus with two female nuclei, is a triploid cell. This is the endosperm mother cell, and three types of endosperms are distinguished on the basis of further divisions of this cell. These three types are nuclear endosperm, cellular endosperm, and halobial endosperm. In the nuclear endosperm, the triploid nucleus within the embryo sac, formed after fertilization, undergoes repeated divisions, forming numerous nuclei, but without forming the cell wall between the nuclei. In the absence of the cell wall, the endosperm becomes multinucleated. In the cellular endosperm, wall formation takes place with each division of the triploid endosperm nucleus. As a result of repeated divisions and wall formation, a multicellular endosperm tissue is formed. In the halobial type of endosperm, both nuclear and cellular type of development takes place. In the beginning, two cells are formed by the first division of the endosperm nucleus and formation of the cell wall. Out of these two cells, one of the cell degenerates and the other forms the endosperm. A further division of the nucleus in the functional cell is not accompanied by the formation of the cell wall. The subsequent divisions are free nuclear divisions, and the endosperm resembles the nuclear endosperm. The function of the endosperm is to store nutrients to nourish the developing embryo. In certain plants, the endosperm forms haustoria for the purpose of absorption of nutrients from the surrounding parental tissues. The haustoria develop either from the chalazal cell or the micropylar cell, or from both in a cellular endosperm. The chalazal haustorium is found in the plants of the family Aeraceae and Nymphaceae. The first division of the endosperm mother cell forms a chalazal cell and a micropylar cell. The chalazal cell does not divide further, but instead forms a haustoria like in the plant Balanophora. The micropylar cell undergoes further divisions to form the endosperm tissue. In the plant Impatiens, the first division forms a small micropylar chamber and a large chalazal chamber. The micropylar cell divides transversely to form three cells, out of which the uppermost cell forms a haustoria with branches. The chalazal chamber forms the endosperm. Both micropylar and chalazal haustoria are formed in the plant Nemophila belonging to the family Boraginaceae. The first division of the endosperm mother cell forms the micropylar and the chalazal cell. The chalazal cell directly functions as a chalazal haustoria. The micropylar cell divides transversely to form a central cell and a terminal cell. The terminal cell develops into a micropylar haustoria, and the central cell forms the main tissue of the endosperm. In the plant maize, there are two types of endosperms, white and yellow.
The color of the maize grain is due to the color of the endosperm, and the grains are either white or yellow. The color of the endosperm is determined by the genes carried in the male nucleus. The yellow color is a dominant character, and if the white endosperm races are pollinated by the pollen grains from yellow races, the endosperm formed becomes yellow in color. This effect of pollen grains on the fruits and seeds, especially on the appearance of the endosperm, is called xenium. Of embryo and endosperm. Okay, so in present video, you might hear about the type and development of endosperm, where the embryos are formed in the plant. तर यामध्ये बघा लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलंय की डबल फर्टिलायझेशन होते प्लांटमध्ये. म्हणजे आपण जे काही सुरुवातीला मायक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस आपण असं पाहत होतो, हे दोनही ज्या वेळेला हे मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट्स या ठिकाणी तयार होतात, तर दोघांमध्ये या ठिकाणी फ्युजन होतं. आणि हे जे काही फ्युजन आहे ट्रिपल फ्युजन आणि त्याचबरोबर डबल फर्टिलायझेशन आपल्याला या ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळतं ओव्ह्यूलमध्ये. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर मग आता पोस्ट फर्टिलायझेशन काही प्रोसेसेस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. या पोस्ट फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये याच ओव्ह्यूलमध्ये एम्ब्रियो आणि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आता डबल फर्टिलायझेशन मध्ये आपण पाहिलं बघा, एक जो काही मेल न्यूक्लियस असतो, हा एक मेल न्यूक्लियस या ठिकाणी हा एक मेल न्यूक्लियस जो आहे, हा मेल न्यूक्लियस या ठिकाणी या एग्ज सेल सोबत या ठिकाणी फ्यूज होतो. बरोबर, कशासोबत फ्यूज झालाय? का बरं पॉज झाले? आपल्याला हे पाहायचं आहे की डबल फर्टिलायझेशन किंवा फर्टिलायझेशनची प्रोसेसमध्ये आपण काय पाहिलं, यामध्ये आपण पाहिलंय की जो काही एक मेल न्यूक्लिया आहे पहा, इथं दोन मेल न्यूक्लिया दिसतात, हा एक आहे आणि हा एक आहे. या दोन मेल न्यूक्लियापैकी एक मेल न्यूक्लिया जो आहे तो या एग्ज सोबत फ्यूज होतो, एग्जला फर्टिलाइज करतो, आणि म्हणून याला आपण म्हटलं या ठिकाणी फर्स्ट फर्टिलायझेशन. दुसरा मेल न्यूक्लिया जो आहे हा या ठिकाणी सेंटरला असलेल्या जे काही पोलार न्यूक्लिया आहेत, दोन न्यूक्लिया, हे सुरुवातीला हे दोन न्यूक्लिया एकत्र होतात आणि या दोन न्यूक्लियाला जाऊन हा तिसरा न्यूक्लिया या ठिकाणी मिळतो, म्हणून याला म्हटलं आपण डबल फर्टिलायझेशन. म्हणजे दोनदा या ठिकाणी दोन न्यूक्लियाय सोबत या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होतं आणि याच सोबत तीन वेळेस आपल्याला फ्युजन झालेलं पाहायला मिळेल. म्हणजे पहिल्यांदा हा एग्ज न्यूक्लियाय सोबत मेल न्यूक्लियाय फ्यूज झाला पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा हे जे काही दोन न्यूक्लिया आहेत सेंट्रल सेलचे, हे दोन न्यूक्लिया एकमेकासोबत फ्यूज झाले, दॅट इज द सेकंड टाइम. अँड थर्ड टाइम अगेन द मेल न्यूक्लिया, द सेकंड वन मेल न्यूक्लिया विल फ्यूज टू द central nuclei, that is for three time fusion, and hence it is called as double fertilization and triple fusion. म्हणून मग या प्रोसेसला काय म्हटलं जातंय, डबल फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युजन असं म्हटलं जातं. आता हे झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस काय, पुढे काय होणार आहे, तर पुढे जे आहे ते आपल्याला पुढे याच फ्युजन पासून म्हणजे एग्ज न्यूक्लिया सोबत फ्यूज होऊन या ठिकाणी याचं झायगोटमध्ये रूपांतर किंवा झायगोट यापासून डेव्हलप झालेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. या एग्ज न्यूक्लिया सोबत ज्या वेळेला हा मेल न्यूक्लिया या ठिकाणी फ्यूज होईल, फ्युजन झाल्यानंतर जे काही जो काही एम्ब्रिओ या ठिकाणी तयार होणार आहे, या एम्ब्रिओ सोबत सॉरी या ठिकाणी सुरुवातीला फ्युजन झाल्यानंतर पहिल्यांदा काय तयार होईल, झायगोट तयार होईल, दॅट इज दी 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. डिप्लॉइड सेल या ठिकाणी तयार होईल, दोन हॅप्लॉइड सेल्स या ठिकाणी एकमेकाला फ्यूज होतात, दोन हॅप्लॉइड न्यूक्लियस थोडक्यात म्हणा हे या ठिकाणी फ्यूज होतात आणि त्यापासून या ठिकाणी झायगोट सेल तयार होईल. नंतर पुढे जाऊन हाच जो काही झायगोट आहे, हाच झायगोट पुढे जाऊन आपल्याला एम्ब्रिओच्या स्वरूपामध्ये डेव्हलप झालेला आपल्याला पाहायला मिळणार. यापासून काय तयार होणार आहे, एम्ब्रिओ, आलं लक्षात. आणि सेकंड जे काही फर्टिलायझेशन या ठिकाणी झालेलं आहे, पोलार न्यूक्लिया सोबत जो काही हा मेल न्यूक्लिया या ठिकाणी फ्यूज झाला आणि या ठिकाणी ट्रिप्लॉइड नेचर जे काही तयार झालं, दॅट इज वी कॉल्ड अ 3n नंबर. म्हणजे बघा आधीच दोन होते डिप्लॉइड होते
आणि या डिप्लॉइडमध्ये जाऊन आणखीन एक हॅप्लॉइड ॲड झाला, म्हणजे किती झाले 3n झाले. आणि मग या प्रकारचं हे ट्रिप्लॉइड नेचर या ठिकाणी सेंटरला या पोलार न्यूक्लियापासून डेव्हलप होईल आणि याचंच कन्व्हर्जन किंवा याची डेव्हलपमेंट पुढे जाऊन आपल्याला या प्रकारच्या एंडोस्पर्ममध्ये झालेली पाहायला मिळेल. तर याप्रमाणे पोस्ट फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये एम्ब्रियो आणि एंडोस्पर्म याची डेव्हलपमेंट होऊन अल्टिमेटली आपल्याला या ठिकाणी सीडचं फॉर्मेशन झालेलं पाहायला मिळतं. सीडमध्ये या ज्या काही दोन गोष्टी आहेत, या दोन गोष्टी या ठिकाणी तयार होतात. अँड इन दी सीड्स यू कॅन ऑब्झर्व दी डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट एम्ब्रियो ॲज वेल ॲज एंडोस्पर्म. तर त्याची आपल्याला या ठिकाणी आज थोडंसं डिस्कशन करायचं. तर पहा या सर ते ठिकाणी अँटीबॉडी सेलचं काय तयार होतं? काय म्हणलं सर अँटीपोडल सेलचा उपयोग काय होतो सर? अँटीपोडल सेल ना, ते अँटीपोडल सेल म्हणजे हे या ठिकाणी ऍक्च्युली तो प्लासेंटा आहे. सॉरी हे अँटीपोडल सेल जे आहेत ह्या इथल्या म्हणता ना वरच्या एम्ब्रियो सॅक मधल्या, त्या अँटीपोडल सर. सेल काय करतात, न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतात किंवा या पोस्ट फर्टिलायझेशनसाठी आवश्यक असणारे जे काही एन्झाईम्स असतील, हार्मोन्स असतील, हे या ठिकाणी या सेल्सकडनं सिक्रेट केली जातात. जसं इकडे बघितलं बघा आपण, हे दोन सिनर्जिड्स आहेत. एक जो सेल सोबत जे काही दोन सिनर्जिड्स आहेत, या सिनर्जिड्सचा रोल काय, या सिनर्जिड्स काय करतात, काही ठराविक प्रकारची केमिकल सिक्रेट करतात की ज्या केमिकलमुळे ही पोलन ट्यूब त्या दिशेने वाढते, ग्रो होते, बरोबर. आणि त्याचबरोबर या पोलन ट्यूबला बस्ट करण्यासाठी, पंक्चर करण्यासाठी या ठिकाणी या सिनर्जिड्समध्ये त्या प्रकारचे काही एन्झाईम्स असतात. तर असं एन्झाईम सिक्रेशनचं काम आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि ह्या अँटीपोडल सेलचं एक ते फंक्शन आहे की त्या ठराविक आवश्यक असणारे जे काही न्यूट्रियंट आहेत किंवा एन्झाईम्स आहेत किंवा जे काही मटेरियल त्या ठिकाणी लागणार आहे पुढं पोस्ट फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर, हे या ठिकाणी या अँटीपोडल सेलकडनं प्रोव्हाइड केलं जातं. किंवा मग या ठिकाणी हे जे काही कव्हरिंग आहे इंटिग्युमेंटचं, त्या इंटिग्युमेंटच्या आतून एक वेगळ्या प्रकारचं कव्हरिंग देखील या अँटीपोडल सेलपासून होतं. तर याच्यामध्ये पहा, हे जे काही डबल फर्टिलायझेशन आपण पाहिलं, या डबल फर्टिलायझेशनचं ॲक्च्युली सिग्निफिकन्स जर बघितला तर त्यातही हेच सांगितलंय की बघा, इन दी प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन दी टू डिफरंट फ्युजन्स आर टेक्स प्लेस. दोन वेगळ्या प्रकारे या ठिकाणी दोन ठिकाणी आपल्याला फ्युजन झालेलं पाहायला मिळतं. फ्युजन म्हणजे काय, दोन न्यूक्लियाय सोबत फ्युजन झालं. एक आहे एग न्यूक्लियाय आणि दुसरा आहे पोलार न्यूक्लियाय. वन मेल गॅमेट इज फ्यूज विथ दी एग्स न्यूक्लियाय, इट विल डेव्हलप इनटू झायगोट, राईट, अँड लेटर ऑन इट इज डेव्हलप इनटू एम्ब्रियो. हा कशामध्ये डेव्हलप होणार आहे, एम्ब्रियोमध्ये डेव्हलप होणार आहे. आणि ऍक्च्युअली एम्ब्रियो म्हणजे काय, ते एम्ब्रियो पासूनच पुढे जाऊन आपल्याला जे काही प्लांट डेव्हलप होतं त्या सीडमधून ते डेव्हलप झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, ज्यामध्ये रॅडिकल आहे, प्ल्युम्युल आहे. त्याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला मी पुढे सांगतो, फक्त आता लक्षात ठेवा एम्ब्रियोमध्ये त्याचं डेव्हलपमेंट होणार. दुसरं जे काही मेल गॅमेट आहे, हे मेल गॅमेट सेंटरच्या पोलार न्यूक्लियाय सोबत फ्यूज झालं आणि त्यापासून एंडोस्पर्म तयार होतो, राईट, विच इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर. ट्रिप्लॉइड आहे, पॉलिप्लॉइडी आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सेलची साईज म्हणा, न्यूट्रिशन म्हणा, किंवा जे काही प्रोटीन्स या ठिकाणी या सेलमध्ये तयार होणार असतील, सगळं काही मेकॅनिझम किंवा सगळं काही जे आहे ते 3 टाईमनं मल्टिप्लाय झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सो देअरफॉर दिस एंडोस्पर्म इज मोर न्यूट्रिशियस. सो बोथ आर द प्रॉडक्ट्स आर इम्पॉर्टंट फॉर दी डेव्हलपमेंट ऑफ सीड्स. म्हणजे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होणे आणि त्याचबरोबर एंडोस्पर्म तयार होणे, हे दोनही पुढे जाऊन ज्या वेळेला या फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर त्या ओव्हलचं सीडमध्ये फॉर्मेशन जेव्हा होणार आहे, सीडमध्ये ज्या वेळेला डेव्हलपमेंट होणार आहे, त्यावेळेला हे दोनही आवश्यक असणारे घटक आपल्याला या सीडमध्ये पाहायला मिळतात. सो इन दिस दी एंडोस्पर्म विच इज द न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू, पाहिलं पुन्हा सांगितलं त्यांनी, एंडोस्पर्म हे काय, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे. म्हणजेच काय की इट प्रोव्हाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. आपण जे काही तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये मी सांगितलं की बघा, आपण सगळ्या प्रकारचे जे काही सोयाबीन असेल, तूर असेल किंवा कुठलंही धान्य असू द्या, कुठलंही बिया असू द्या, हे बी आपण एकदा मॅच्युअर झालं की ते आपण एक्सप्लॉइट करतो, हार्वेस्ट करतो आणि त्याला स्टोअर करून ठेवतो, बरोबर. तुम्ही एक साधारणतः 7-8 महिने ते स्टोअर करता आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा त्यावेळेला ज्यावेळेला त्याला पेरायचे, ज्यावेळेला पेरणी करायची, त्यावेळेला ह्या बिया पेरल्या की पुन्हा यापासून प्लांट डेव्हलप झालेले पाहायला मिळतात. मग आता ह्या दरम्यानच्या काळामध्ये 7-8 महिन्याच्या काळामध्ये या सीड्सला कोणत्याही प्रकारचं पाणी म्हणा किंवा कोणत्याही प्रकारचं लिव्हिंग नेचर असं कुठलंही त्याला उपलब्ध झालेलं नसतं, तरी देखील या सीड ज्या आहेत या कशा असतात, जिवंत असतात. याचा अर्थ काय की त्या सीडमध्ये
जो काही एम्ब्रिओ आहे हा एम्ब्रिओ त्या ठिकाणी जिवंत असतो आणि या एम्ब्रिओचं नरिशमेंट किंवा त्याचं पालन पोषण करण्यासाठी ॲक्च्युअली काय असतंय एंडोस्पर्म त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतो किंवा हा एंडोस्पर्म त्या ठिकाणी काम करतो. एंडोस्पर्ममध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रिएंट असतात. त्यामुळे पहा आपण म्हणजे ह्युमन बिंग किंवा माणसं आपण छान आहेत. आपण सुद्धा अन्नधान्य खातो. मग आपण पालापाचोळा का खात नाही? अन्नधान्यच का खातो? किंवा जे काही सीड्स आहेत, सीड ग्रेन्स आहेत, हेच का आपण जास्तीत जास्त आपलं फूड मटेरियल म्हणून कन्झम्पशन करतो? तर त्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये न्यूट्रिएंट आहेत, जास्त प्रमाणामध्ये प्रोटीन्स आहेत, जास्त प्रमाणामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहेत, जास्त प्रमाणामध्ये बाकीचे फॅटी ॲसिड असतील, ऑइल्स असतील. म्हणून मग याचा वापर केला जातो. मग याच्यामध्ये शेंगदाणे असेल, ज्वारी असेल, सगळे बघा सीड्स जास्त करून आपण वापरतो. सो इन दिस इज ॲक्च्युअली द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशन होण्यापाठीमागचं कारण काय? या ठिकाणी दोन पार्ट या ठिकाणी तयार होतात. एक आहे एम्ब्रिओ आणि दुसरा आहे एंडोस्पर्म. So in this, the fusion of polar nuclei and male gametes, they form this endosperm, which provide the necessary energy for the development of embryo. And this embryo of angiosperm, which is significant, having own nutritive tissue. त्याला स्वतःचे त्याच्या न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू असतात. त्याचबरोबर हा जो काही एंडोस्पर्म आहे, these endosperm which is formed after the fertilization and it regains the energy which is spent in the process of gametic fusion. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये एनर्जी जी आहे ती स्टोअर केली जाते किंवा एनर्जी त्या ठिकाणी त्या सेलमध्ये डेव्हलप होईल. आता एंडोस्पर्म जो आहे तो एका सेलपासून नाही, याचं नंतर पुढे जाऊन मल्टिप्लिकेशन होतं. जे काही 3n नंबर आपण ज्याला म्हटलं, अशा प्रकारची ही जी काही एक सेल या ठिकाणी सुरुवातीला तयार होते एंडोस्पर्म म्हणून, या सेलचं अनेक मल्टिप्लिकेशन होतं, सेल डिव्हिजन होतं आणि यापासून अनेक सेल्स तयार होतात, मल्टिपल सेल्स या ठिकाणी तयार होतात आणि या प्रत्येक सेलमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रियंट्स, मेटाबोलाइट्स या ठिकाणी डेव्हलप होतात. हेन्स इट इज क्लिअर दॅट द सिंगॅमी as well as double fertilization, they are equally important for producing the viable seeds. म्हणजे अल्टिमेटली एक लक्षात घ्या की डबल फर्टिलायझेशन जे आहे हे व्हायबल सीड्स किंवा जे काही याला आपण म्हणूया फर्टाईल सीड्स तयार करण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. यापासूनच सीड तयार होईल आणि हे सीड जे आहे हे पुढे जाऊन रेस्टिंग पिरियडमध्ये राहू शकतं आणि त्यानंतर पुढच्या वर्षी किंवा ज्या वेळेला नॅचरली एन्व्हायरमेंटमध्ये फेवरेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन ज्या वेळेला उपलब्ध होतील त्यावेळेला मात्र हे जर्मिनेट होऊन त्यापासून प्लांट डेव्हलप करू शकतो. आलं लक्षात? तर अशा प्रकारचा हा रोल आपल्याला या ठिकाणी डबल फर्टिलायझेशनचा पाहायला मिळतो. आता डबल फर्टिलायझेशन मध्ये आपण म्हणलं की एम्ब्रिओ आणि एंडोस्पर्म तयार होतात. ओके, कशा प्रकारे तयार होतात? यामध्ये पहा, ज्या वेळेला या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होईल, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ही जी काही ओव्ह्यूल आहे, ही ओव्ह्यूल बघा अशी स्टेप बाय स्टेप नंतर याप्रमाणे सीडमध्ये कन्वर्ट होत असते. सीडमध्ये काय? तर सीडमध्ये याप्रमाणे आपण बघतो की सीडमध्ये सीडचा कोट आहे. कुठलाही सीड घ्या, मोनोकॉट घ्या किंवा डायकॉट घ्या, त्याला सीडचं काय एक सीड कोट आहे, म्हणजे सीड एन्व्हेलप आहे. त्याच्या आतमध्ये हा जो काही पूर्ण हा सफेद भाग जो काही तुम्हाला दिसतो पाहिजे, हा जो काही पूर्ण जो काही सफेद भाग आहे, जसं की शेंगदाणा असेल किंवा कुठलाही एखादं सीड घ्या, हा पूर्ण जो काही पूर्ण डाळ असते बघा, हा पूर्ण सफेद भाग म्हणजे काय? दॅट इज वी कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म. याला काय म्हणायचं? एंडोस्पर्म असं म्हणायचं. आणि मग याच्या एका बाजूला इथे एका बाजूला कुठेतरी एम्ब्रिओ या प्रकारचं डेव्हलप झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतो. या एम्ब्रिओला पुन्हा दोन टोकं असतात. हे इकडचं टोक जे याला म्हटलं रॅडिकल आणि हे समोरचं टोक जे याला म्हटलं प्ल्युम्यूल. याला म्हणायचं रॅडिकल आणि दुसरं आहे प्ल्युम्यूल. आणि मग प्ल्युम्यूलच्या साईडला अशा प्रकारे समजा आता डायकॉटचा जर काही एम्ब्रिओ असेल तर असे दोन कॉटलिडॉनस लिव्ज आपल्याला यावरती पाहायला मिळतात. म्हणून आपण याला म्हणतो डायकॉट, की या एम्ब्रिओवरती असे दोन कॉटलिडॉन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ठीक आहे, म्हणून याला म्हणायचं डायकॉट. आणि हे पूर्ण संबंध बाकीचं जे आहे हे सगळं काय त्याचं एंडोस्पर्म आहे. हा एंडोस्पर्म जास्तीत जास्त या एंडोस्पर्ममध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रिएंट स्टोअर असतात, की ज्यामुळे हा एम्ब्रिओ जो आहे हा लॉंग टाईम या ठिकाणी लाईव्ह कंडिशनमध्ये राहील. जितक्या दिवस तुम्ही सीड स्टोअर कराल तितक्या दिवस. मग आता पहा, आपण जास्तीत जास्त किती दिवस सीड स्टोअर करू शकतो? 1 वर्ष झाले, 2 वर्ष झाले फार फार तर. 3-4 वर्षी हे जे काही बी आहे हे बिया सगळ्याच्या सगळ्या उगून येतील का? नाही. त्यातल्या अगदी मोजक्या 4-5% बिया फार फार तर व्हायबल राहतील, त्याच फक्त जर्मिनेट होतील. कारण का? तोपर्यंत बाकीच्या सीड्स ज्या असतील या सीड्समधला एंडोस्पर्म जो आहे तो संपलेला असेल आणि अल्टिमेटली हा एम्ब्रिओ जो आहे तो डेड झालेला असेल.
म्हणजे एखाद्या सीड मधला जर काय एम्ब्रिओ जर काय डेड झाला, एम्ब्रिओ जर काय डेड झाला तर मात्र ते सीड जे आहे ते जर्मिनेट होऊ शकणार नाही. तर अशा प्रकारचे हे जे काही दोन पार्ट आहेत, एंडोस्पर्म आणि एम्ब्रिओ, यापासूनच ॲक्च्युली आपलं सीड तयार झालेलं पाहायला मिळतं कोणत्याही प्लांटमधलं, मग ते डायकॉट असो किंवा मोनोकॉट असो. मोनोकॉट प्लांटमध्ये देखील बघा इथं जसं की मक्याचं सीड आहे, कॉर्न सीड आहे, त्यामध्ये देखील हे सगळं काही मोठ्या प्रमाणामध्ये हे काय एंडोस्पर्म आहे आणि एका एका साईडला इथे या ठिकाणी याचा एम्ब्रिओ आहे. सिंगल कॉटलीडॉन आहे, म्हणजे सरळ असतो तो. तर मग हे जे काही या ठिकाणी एंडोस्पर्म जे आपण म्हणतो, तर या एंडोस्पर्म मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टार्च आहे. मक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये काय असते, स्टार्चचं प्रमाण असतं, आणि म्हणजेच काय कार्बोहायड्रेट आहे किंवा इतर बाकीचे प्रोटीनॅशियस मटेरियल देखील आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतील. प्रोटीन्स असतील, अमिनो ॲसिड्स असतील, विटॅमिन, सगळे काही प्रकारे आपल्या या सीडमध्ये पाहायला मिळतील. आणि म्हणून म्हणतो पहा आपण आपल्या जेवणामध्ये किंवा याच्यामध्ये आहारामध्ये कडधान्य किंवा मोड आलेले धान्य सुद्धा खाणं गरजेचं असतं. मोड ज्या वेळेला येतात त्यावेळेला या ठिकाणी एक वेगळ्या प्रकारचं मेटाबॉलिक ॲक्शन या ठिकाणी तयार होते, म्हणजे वेगळ्या प्रकारची काही एन्झाईम्स या ठिकाणी डेव्हलप व्हायला सुरुवात होत असते या एंडोस्पर्ममध्ये. आणि मग ही जी काही एन्झाईम्स आहेत, ही एन्झाईम्स आपल्याला आवश्यक असतात किंवा ती न्यूट्रिशियस असतात थोडक्यात असं म्हणतात. अमायलेज सारखे एन्झाईम असेल किंवा बाकीचे एन्झाईम्स. तर असं सगळं काही याच्या पाठीमागचं हे सायन्स किंवा याच्या पाठीमागचं मेकॅनिझम आपल्याला पाहायला मिळेल. तर मग डबल फर्टिलायझेशनमध्ये किंवा डबल फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर या ओव्ह्यूलमध्ये जे काही सीड तयार होणार आहे, त्या सीडमध्ये हे दोन महत्त्वाचे पार्ट्स तयार होतात. एक आहे एंडोस्पर्म आणि दुसरा आहे एम्ब्रिओ. पहिल्यांदा एंडोस्पर्म कसा असतो आणि एंडोस्पर्ममध्ये काय टाईप किंवा कशा प्रकारे तो डेव्हलप होतो आपण पाहणार. यामध्ये पहा, एंडोस्पर्म जे आहे, एंडोस्पर्म विच इज द न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. एंडोस्पर्म कसे आहे, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे. आणि या एंडोस्पर्म मध्ये यू कॅन ऑब्झर्व दे प्रोव्हाइड्स नरिशमेंट टू दी डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. महत्वाचा रोल लक्षात आला तुम्हाला एंडोस्पर्मचा काय आहे. एंडोस्पर्म मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रिटिव्ह, ह्या एंडोस्पर्मचे जे आहे ते न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू असतात, त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट असतात, अँड दे हॅव अ मेजर रोल दॅट इज टू प्रोव्हाइड दी नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो काही डेव्हलप होणारे, या डेव्हलप होणाऱ्या एम्ब्रियोला काय करणं, नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणं, किंवा थोडक्यात आपण ज्याला म्हणूया की त्याला आवश्यक असणारे जे काही न्यूट्रिएंट आहेत, हे न्यूट्रिएंट या एंडोस्पर्म कडनं प्रोव्हाइड केले जातात. So out of the two male gametes, one is fused with the eggs, that is converted into zygote, and another one which fused with the central nuclei or polar nuclei, and that will converted into endosperm. So therefore it is we called as a triple fusion. And here the primary endosperm nucleus is firstly divided. म्हणजे पहिल्यांदा जो काही एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या ठिकाणी तयार होतो, म्हणजे पहिली जी काही ट्रिपल फ्युजन झाल्यानंतरची जी काही या ठिकाणी पोलर न्यूक्लियाच्या ठिकाणी जी काही सेल तयार होते, किंवा तो जो काही न्यूक्लिया आहे तो त्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये डिव्हाइड होतो, अँड व्हेअर द एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म. इट विल फॉर्म फास्टली बिकॉज ऑफ दॅट इट हॅज अ ट्रिप्लॉइड नेचर. ठीक आहे नाही, 3n नंबर त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम्स आहेत, त्यामुळे त्या ठिकाणी त्या सेलची साईज असेल, त्या सेलमध्ये तयार होणारं जे काही प्रोटीन असेल किंवा न्यूट्रियन्स तयार होणार असतील, जे काही बायोलॉजिकल मेकॅनिझम असेल, याचा रेट आपल्याला या ठिकाणी 3 पटीने वाढलेला पाहायला. बरोबर आहे की नाही. याप्रमाणे एंडोस्पर्म इन द एंजिओस्पर्म विच इज डिप्लॉइड इन नेचर, विच ग्रो मोर फास्ट, आणि त्यानुसार मग आपल्याला हा प्रकार, या प्रकारचा एंडोस्पर्म या ठिकाणी तयार झालेला पाहायला. बघा इथे या सीडमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी असा एंडोस्पर्म दिसेल, आणि सेंटरला मास्टर याप्रमाणे असा एम्ब्रिओ आहे की जो नंतर जर्मिनेशन होऊन त्यापासून प्लांटलेट्स तयार झाले पाहायला मिळतात. मग आता जे काही एंडोस्पर्म आहे, या एंडोस्पर्मच्या डेव्हलपमेंटनुसार काही 3 टाईप्स केलेले आपल्या या ठिकाणी दिसतील. ऑन द बेसिस ऑफ देअर डेव्हलपमेंट दीज एंडोस्पर्म्स आर ॲज 3 डिफरंट टाईप्स. 3 याचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. जसं की पहिला टाईप आहे बघा, न्यूक्लिअर टाईप, याची ज्याप्रमाणे डेव्हलपमेंट होते, तयार होतो एंडोस्पर्म, त्या प्रकारे याचे 3 टाईप्स केलेत. पहिला टाईप आहे न्यूक्लिअर टाईप. आता हा न्यूक्लिअर टाईप जो आहे तो इट इज मोस्ट कॉमन टाईप. बघा, फ्री न्यूक्लिअर टाईप ज्याला म्हटलं जातं, की काय होतं याच्यामध्ये, की सेंटरला बघा ही जी काही सेल आहे, ही ट्रिप्लॉइड सेल या ठिकाणी तयार झाली. प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आहे,
हा प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या ठिकाणी डिवाइड होत जाईल, मल्टिपल न्यूक्लियाय एकाच सेलमध्ये तयार होतात आणि असे फ्री न्यूक्लियस या एकाच चेंबरमध्ये तयार होतील. भरपूर सारे त्या ठिकाणी त्यापासून काय म्हणतात त्याला ट्रान्सलेशन किंवा ट्रान्सक्रिप्शन यापासून झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोटीन्स या ठिकाणी तयार होतात. So first one we call as a free nucleus, nuclear type, and full test की टेस्ट केली का टेस्ट झालं मग आता काय करू. It is most common type of endosperm present in about 56% families of angiosperm. It is most common type of endosperm. लक्षात जे काही एंडोस्पर्म या ठिकाणी काय करत नाही. एंडोस्पर्म जो काही या ठिकाणी तयार होतो इट इज मोस्ट कॉमन आहे, म्हणजे बऱ्याच जवळपास 56% फॅमिलीजमध्ये 56% ज्या काही अँजिओस्पर्म प्लांटच्या फॅमिलीज आहेत या फॅमिलीजमध्ये आपल्याला हा न्यूक्लिअर टाईपचा एंडोस्पर्म जो आहे हा या ठिकाणी तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. सो इन दिस प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल डिव्हाइड विदाउट वॉल फॉर्मेशन. म्हणजे काय होत जाणार आहे आतमध्ये फक्त न्यूक्लियस जे आहे या न्यूक्लियसचं मल्टिप्लिकेशन होत जाणार आहे आणि त्यामध्ये वॉल फॉर्मेशन होणार नाही. त्यामुळे फ्री न्यूक्लिअर टाईप आपल्याला किंवा तो एक फॉर्म आपल्याला या ठिकाणी तयार झालेला पाहायला मिळतो. वेअर द न्यूक्लियाय दे रिमेन फ्री इन द सायटोप्लाझम ऑफ एंडोस्पर्म. The nuclei remains free in the cytoplasm of endosperm and the wall formation may takes place in the later stage. Say for example in soybean किंवा ग्राउंडनट असेल, भुईमुग असेल, यामध्ये आपल्याला ही कंडिशन पाहायला मिळते की जो काही एंडोस्पर्म असतो याप्रमाणे फ्री न्यूक्लियाय किंवा फ्री या टाईपचा एंडोस्पर्म तयार झालेला पाहायला मिळतो. When the wall formation it takes place, it is centripetal. It means it starts from the periphery of the embryo sac and it extends inwards. सुरुवातीला काय होते जे काही ज्या वेळेला नंतर वॉल फॉर्मेशन होईल या प्रत्येक न्यूक्लियाच्या सोबत त्यावेळेला सेंट्रिपेटल मॅनरने या ठिकाणी वॉल फॉर्मेशन होईल. अँड इन दिस ॲट द पेरिफेरी ऑफ एम्ब्रियो सॅक म्हणजे त्या एम्ब्रियो सॅकच्या साईडला कडेला या ठिकाणी या सेल ज्या आहेत या चिटकलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. लाईक इन द कोकोनट इट इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म. म्हणजे काय होतं बघा, नारळ तुम्ही बघितला असेल आणि नारळामध्ये नंतर तुम्ही नारळ फोडल्यानंतर जे काही खोबरं साईडला जे काही निघते हे खोबरं म्हणजे पूर्ण एंडोस्पर्म आहे. तो साईडच्या वॉलला असा डिपॉझिट होत जातो, साईडला या ठिकाणी राहतो आणि मध्ये पाणी असतं. पाणी म्हणजे सुद्धा हा एंडोस्पर्मच आहे, पण मात्र त्याचं त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन होत राहतं. फ्री न्यूक्लियस आहे. पाणी म्हणजे फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन झालेलं आहे आणि नंतर त्याचं डिपॉझिशन होऊन साईडला त्याच्या काही सेल्स या ठिकाणी डिपॉझिट होतात आणि नंतर मग त्यापासून हे खोबरं तयार झालेलं पाहायला मिळतं. सो इट इज बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दॅट न्यूक्लिअर टाईप ऑफ एंडोस्पर्म विच कंटेन्स लिक्विड एंडोस्पर्म अँड न्यूमेरस फ्री न्यूक्लिया. एंडोस्पर्म कसा आहे, लिक्विडच्या स्वरूपामध्ये आहे, लिक्विड मीडियममध्ये आहे की ज्यामध्ये भरपूर साऱ्या न्यूक्लिया आपल्याला याच्यामध्ये तयार झालेल्या पाहायला मिळतात. इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लिक्विड सिंकायटियम. काय म्हटलं याला, लिक्विड सिंकायटियम. सो इन दिस द कोकोनट मिल्क ऑल्सो कंटेन मल्टी न्यूक्लियड सेल्स. कोकोनट मिल्क जे आहे काय मल्टी न्यूक्लियड सेल आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अँड दीज सेल्स आर free nuclei gradually accumulate along the periphery towards the center. Okay, so these cells and free nuclei gradually accumulates along the periphery towards the center and the tissue, the spawn, is known as the coconut meat. थोडक्यात जे काही खोबरं जे काही तयार होते साईडला that is we called as the syncytium, liquid syncytium. So this is the first type, that is nuclear type. याप्रमाणे हा डेव्हलप होत जातो. सेंट्रलला नुसते न्यूक्लिया जे ते डिवाइड होत जातात आणि नंतर मग साईडला याप्रमाणे याचं डिपॉझिशन होईल. हा झाला पहिला टाईप. दुसरा टाईप आहे सेल्युलर एंडोस्पर्म. दुसरा टाईप कोणता आहे, सेल्युलर एंडोस्पर्म आहे.
ज्यामध्ये जो काही प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आहे, आफ्टर फ्युजन इट विल डिव्हाइड अँड आफ्टर डिव्हायडेशन दी सेल वॉल विल बी फॉर्म. म्हणजे त्याच्या याच्यामध्ये आपल्याला काय तयार होईल, प्लेट्स तयार झालेल्या पाहायला मिळते. जवळपास 25% प्लांट फॅमिलीमध्ये या प्रकारचा सेल्युलर टाईपचा एंडोस्पर्म या ठिकाणी डेव्हलप झालेला पाहायला मिळतो. म्हणजे क्लिअरली सेल्स फॉर्म होत जाते. फ्री न्यूक्लियाय न होता काय होणार आहे, सेल फॉर्मेशन होईल. नाव दी प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिव्हाइड्स अँड वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट डिव्हिजन. पहिल्या डिव्हिजन पासूनच या ठिकाणी वॉल फॉर्मेशन झालेले आपल्याला दिसते, ज्यामध्ये वॉल फॉर्म आफ्टर द फर्स्ट डिव्हिजन विच इज ट्रान्सवर्स डिव्हायडिंग द एम्ब्रियो सॅक इनटू मायक्रोपायलर एंड and chalajal chamber. So where the division in the micropyle chamber are rapid and in all directions. And in this, the chalajal chambers divides transversely and at slow rate. Okay. So these results in a tail like chalajal part attached to the more massive tissues at the micropylar end and basal 2. म्हणजे आता हे सगळं काही याच्यामध्ये बघितलं तर एकच होणार आहे, काय होणार आहे की काही जास्तीत जास्त सेल्स जे आहेत या चलाजेल एंडला किंवा मायक्रोपाईल एंडला आपल्याला या ठिकाणी काय म्हणतात त्याला सेटल झालेले आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि अशा प्रमाणे हा बघा, हा प्रो एम्ब्रिओ जो आहे, या प्रो एम्ब्रिओ पासून असं पूर्ण सेल्स या ठिकाणी डिव्हाइड होत जातात आणि नंबर ऑफ सेल्स या ठिकाणी इन्क्रीज होत जातील. अँड दे मेक अ बेसल सेल. बेसल सेल जी आहे ती अशी या ठिकाणी या एग्ज सेल सोबत अटॅच असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. वेअर द बेसल 2 or 3 सेल्स they form the haustoria. Development of haustoria, which is spatial characters of the cellular endosperm, and the haustoria is formed at the micropylar or chalajal end.